کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے کون سے آرمی چیف تھے کہ جن کے مبینہ قتل کا الزام نواز شریف پر لگا تھا؟ پاکستان کا وہ کون سا ہیرو ٹائپ پرائم منسٹر گزرا ہے جس نے آرمی چیف کو چلتی گاڑی سے اغوا کرتے ہوئے ڈرامائی انداز میں اس کی پسلیوں پر پسٹل تانا اور پھر ان موصوف سے استعفیٰ لے کر انہیں لاہور کے گورنر ہاؤس میں قید کر دیا گیا؟ پاکستان کی 76 سالہ ہسٹری میں بلڈی سویلینس کے جینٹلمین نمائندوں اور جرنیلوں کے تعلقات کا مد و جزر نشیب و فراز ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ آپ جان سکیں گے کہ کون کون سے وزیر اعظم نے کس آرمی چیف کو تعینات کیا، کیسے ملی ان کو ایکسٹینشن اور کون کس کا نوالا بنا۔ پاک فوج کے پہلے دونوں سربراہان جنرل فرینک والٹر میسروی اور جنرل سر ڈگلس ڈیوڈ گریسی ہمیں تاج برطانیہ سے ورثے میں ملے تھے۔ پاکستان فوج کے تیسرے اور پہلے مقامی سپہ سالار فرزند ہزارہ جنرل محمد ایوب خان تھے۔ یہ تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ قیام پاکستان کے وقت بریگیڈیئر ایوب خان سینیورٹی کے اعتبار سے 10ویں نمبر پر تھے۔ اگلے ہی برس انہیں قائد اعظم نے میجر جنرل بنا کر مشرقی پاکستان بھیج دیا تھا۔ 17 جنوری 1951 کو وزیر اعظم لیاقت علی خان نے ایوب خان کو افواج پاکستان کا کمانڈر ان چیف بنایا۔ پاکستان میں جب پہلی بار جمہوری نظام کو لپیٹ کر سکندر مرزا پاور میں آئے تو جنرل ایوب خان ان کے سہولت کار تھے۔ یہ ہمارے ایوب خان ہی تھے کہ جن کے آرڈر پر صدر سکندر مرزا کو مار مار کے ان سے جبری استعفیٰ لے لیا گیا۔ سکندر مرزا کو ان کی اہلیہ کے ساتھ جلا وطن کر دیا گیا اور یہاں ایوب خان نے پہلا فوجی مارشل لا لگا دیا۔ سکندر مرزا سے جبری استعفے کے لیے رات کی آخری پہر ان کے صدارتی محل میں 3 فوجی آفیسرز داخل ہوئے۔ صدر سکندر مرزا سلیپنگ گاؤن پہنے سوئے ہوئے تھے کہ بوٹوں کی آواز سے ان کی آنکھ کھل گئی۔ سکندر مرزا کو ان کی خوابگاہ سے گھسیٹ کر صحن میں لایا گیا اور لاتوں، مکوں اور گھونسوں سے ان کی زبردست خاطر مدارت کی گئی۔ پھر عمران خان کے خالو جنرل واجد علی برقی نے صدر سکندر مرزا کو پہلے سے ٹائپ شدہ استعفے کا لیٹر تھمایا اور یوں گن پوائنٹ پر ان سے دستخط کروا لیے گئے۔ فیلڈ مارشل ایوب خان 11 سال تک پاکستان پر راج کرتے رہے۔ ہمارے ناظرین کے لیے یہ بات دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ فیلڈ مارشل ایوب خان کی حکومت کے پرخچے اڑانے والے اپوزیشن لیڈر کوئی اور نہیں بلکہ خود انہی کے بھائی سردار بہادر خان تھے۔ ایک موقع پر سردار بہادر خان نے قومی اسمبلی میں ایوب خان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ شعر پڑھا تھا کہ برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی الو کافی ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا۔ فیلڈ مارشل ایوب خان نے اپنی صدارت کے دوران 2 آرمی چیفز کو اپوائنٹ کیا تھا۔ ایوب خان نے آرمی چیف کے لیے نظر دوڑائی تو 5 نام سامنے آئے، جن میں میجر جنرل حبیب اللہ خان خٹک، میجر جنرل نواب شیر علی خان پٹودی، میجر جنرل لطیف خان، میجر جنرل آدم خان اور محمد موسیٰ خان شامل تھے۔ چونکہ ایوب خان فوج پر اپنی گرفت مضبوط رکھنا چاہتے تھے، یہی وجہ تھی کہ 27 اکتوبر 1958 میں انہوں نے سینئر افسران پر موسیٰ خان کو ترجیح دیتے ہوئے ترقی دے کر کمانڈر ان چیف بنا دیا۔ پاکستان کے چوتھے آرمی چیف جنرل محمد موسیٰ خان اگلے 6 برس تک افواج پاکستان کی کمان سنبھالے رہے اور جون 1966 میں ریٹائرڈ ہوئے۔ یہاں میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ موسیٰ خان کے ٹینیور میں 65 کی پاک بھارت جنگ ہوئی تھی، جس میں ہمارے دشمن کو ذلت آمیز شکست کا مزہ چکھنا پڑا۔ جنرل محمد موسیٰ کی ریٹائرمنٹ سے قبل ایوب خان نئے آرمی چیف کا نام فائنل کرنا چاہتے تھے۔ انہیں بھجوائے گئے 3 ناموں میں جنرل یحییٰ خان کا نام شامل نہیں تھا۔ اس موقع پر نواب آف کالا باغ نے ایوب خان کو مشورہ دیا کہ اگر تم نے بے لگام عیاشی کے دلدادہ یحییٰ خان کو کمانڈر ان چیف بنایا تو یہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی حماقت ہوگی۔ ہمارے چینل کی ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ 65 کی جنگ کے بعد پاکستان میں غذائی قلت کا شدید بحران ہوا تو اس دور میں چائے خانوں اور چوک چوراہوں پر بیٹھے لوگ یہی کہا کرتے تھے کہ یہ سب ایوب کتے کی وجہ سے ہوا۔ ایوب کتے کا نعرہ ہر خاص و عام کی زبان پر تھا۔ یہ بھی شنید ہے کہ ایک روز صدر پاکستان کے گھر کے بچوں نے جب یہی الفاظ دہرائے تو انہوں نے غیرت سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ ڈاکٹر عرفان احمد خان اپنی کتاب شہاب نامہ کی حقیقت میں تحریر کرتے ہیں کہ ایوب خان جب اقتدار جنرل یحییٰ کے سپرد کر رہے تھے تو اس موقع پر انہوں نے آف دی ریکارڈ یہ کہا تھا کہ تم نے ایوب خان کو کتا کہا، اب میں تم پر سور چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ خیر، صدر ایوب نے نواب آف کالا باغ کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے جنرل یحییٰ خان کو سپرسیڈ کیا اور اسے افواج پاکستان کی
कमान सौंप दी। बाद में उन्हीं याह्या खान ने अपने मोहसिन और बॉस अयूब खान को इक्तदार से आउट करके खुद मनसबे सदारत संभाल ली। याह्या खान के दौरे इक्तदार में पाकिस्तान दो लख्त हुआ। सकूते ढाका को अभी 4 दिन गुजरे थे कि याह्या खान ने जनरल गुल हसन खान को फौज पाकिस्तान का नया कमांडर इन चीफ तैनात करते हुए अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। जुल्फकार अली भुट्टो ने इक़्तिदार की बागडोर संभाली तो वो जनरल टिक्का खान को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे। कहा जाता है कि 3 मार्च 1972 के रोज जनरल गुल हसन खान को भुट्टो साहब ने अगवा करवा लिया। उन्हें गाड़ी में बिठाकर उन पर पिस्तौल तान लिया गया। अभी जनरल गुल हसन की गाड़ी लाहौर भी नहीं पहुंची थी कि टिक्का खान के कंधों पर आर्मी चीफ के क्राउन्स लगा दिए गए और उन्होंने फौज की कमान संभाल ली। भुट्टो साहब ने ये ओहदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नाम से बदलते हुए मुद्दते मुलाजमत भी 4 साल से कम करके 3 साल कर दी थी। मैं अपनी एक वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि जनरल टिक्का खान भुट्टो साहब के इंतहाई करीबी थे। यही वजह है कि रिटायरमेंट के बाद उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लिया तो भुट्टो साहब ने उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया। जनरल रिटायर्ड टिक्का खान ने 88 के आम इंतखाबात में पिंडी शहर के एक हल्के से कौमी असेंबली का इलेक्शन भी लड़ा था, लेकिन शिकस्त से 2-4 हुए। तब बेनजीर भुट्टो ने उन्हें गवर्नर पंजाब बनाया। भुट्टो साहब ने जनरल टिक्का खान से मशवरा लिया कि आपका जानिशीन किसे बनाया जाए तो जेरे गौर 8 जनरलों में आखिरी नंबर पर जनरल मोहम्मद जियाउल हक थे। टिक्का खान जनरल जिया को डल कहा करते थे और उनका ख्याल था कि चूंकि जिया एक मजहबी शख्स है और सारी रात मुसल्ले पर पड़ा रहता है, लिहाजा वो भुट्टो साहब के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। और फिर मिस्टर भुट्टो ने जनरल टिक्का खान की ही सिफारिश पर जियाउल हक को 7 सीनियर जनरल्स पर फौकियत देते हुए 1 मार्च 1976 के रोज आर्मी चीफ बना दिया। जनरल मोहम्मद जियाउल हक ने अगले ही बरस 5 जुलाई को भुट्टो हुकूमत का खात्मा करते हुए मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया। वो 17 अगस्त 1988 तक 11 साल अफवाज पाकिस्तान के सिपा सालार रहे। जनरल जिया के तैयारे हादसे के बाद कायम मकाम सदर पाकिस्तान गुलाम इसहाक खान ने जनरल मिर्जा असलम बेग को अफवाज पाकिस्तान का सिपा सालार तैनात किया और वो 3 साल तक अपने ओहदे पर काम करते रहे। पहली मर्तबा वजीर आजम पाकिस्तान बनने वाले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने पहले टेन्योर में 2 आर्मी चीफ्स को तैनात किया। मियां साहब जनरल आसिफ नवाज जंजुआ को असलम बेग के जानशीन के तौर पर सामने लाए। हुआ कुछ यूं कि 8 जनवरी 1993 के रोज जनरल आसिफ नवाज ऑन ड्यूटी दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। जनरल साहब की बेवा ने इल्जाम आयद किया कि उनके शोहर की मौत हार्ट अटैक की वजह से नहीं हुई बल्कि उन्हें हुकूमत ने जहर देकर कत्ल किया। जनरल आसिफ के बाद सीनियरिटी लिस्ट में लेफ्टिनेंट जनरल रहमदिल भट्टी, मोहम्मद अशरफ, फारूक खान और आरिफ बंगिश के नाम आते थे, लेकिन मियां साहब ने 5वें जनरल अब्दुल वहीद काकड़ को जनरल पर तरक्की देकर अफवाज पाकिस्तान की कमान सौंपी। जनरल काकड़ के तो वहम गुमान में भी ना था कि उन्हें आर्मी चीफ भी बनाया जाएगा, क्योंकि वो अगस्त 1993 में रिटायर होने वाले थे। जनरल काकड़ 8 जनवरी 1993 से 12 जनवरी 1996 तक 3 साल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे। वजीर आजम बेनजीर भुट्टो ने मेरिट और सीनियरिटी को मलहूज़े खातिर रखते हुए सीनियर तरीन जनरल जहांगीर करामत को 12 जनवरी 1996 को अफवाज पाकिस्तान की कमान सौंप दी। 97 के जनरल इलेक्शन में पीपल्स पार्टी बुरी तरह से पिट गई और मियां नवाज शरीफ हैवी मैंडेट के साथ प्राइम मिनिस्टर बने। जमहूरियत पसंद आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत नवाज शरीफ चीफ जस्टिस सैयद सज्जाद अली शाह की लड़ाई के दौरान बिल्कुल न्यूट्रल रहे। बाद जनरल करामत के एक बयान से मियां साहब को साजिश की बू आने लगी। नवाज शरीफ ने जहांगीर करामत से इस्तीफा मांगा। जमहूरी सोच रखने वाले जनरल जहांगीर करामत पंजा आजमाई और मार्शल लॉ के मूड में नहीं थे, लिहाजा वो चुपचाप घर चले गए। जहांगीर करामत के बाद वजीर आजम नवाज शरीफ ने मंगला के कोर कमांडर परवेज मुशर्रफ को पाक आर्मी की कमान सौंपी। मियां साहब की परवेज मुशर्रफ से भी ना बन पाई। 12 अक्टूबर 1999 को जब आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ श्रीलंका के दौरे पर थे तो मियां नवाज शरीफ ने उनकी जगह ISI के सरबराह जनरल जियाउद्दीन भट्ट को नया आर्मी चीफ बना दिया। यहाँ मियां साहब को लेने के देने पड़ गए। मेजर जनरल अली जान औरकजई ने नए नवेले आर्मी चीफ जनरल भट्ट और उनके बॉस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया। इसके चंद घंटे बाद माजूल आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ एक बार फिर से अपने ओहदे पर बहाल हो गए। वजीर आजम नवाज शरीफ की हुकूमत की बरतरफी के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ खुद चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान बन गए। सदर मुशर्रफ ने 28 नवंबर 2007 को जनरल अशफाक परवेज कियानी को अफवाज पाकिस्तान की क़यादत सौंपी।
जुलाई 2010 में वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने जनरल कयानी की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तौसीक कर दी, जिसके बाद वो 29 नवंबर 2013 को अपने ओहदे से रिटायर हो गए और तीसरी बार वजीर आजम बनने वाले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जनरल कयानी का जानशीन चुनना था। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने 29 नवंबर 2013 को कई सीनियर फौजी अफसरान पर तरजीह देते हुए जनरल राहील शरीफ को अफवाज पाकिस्तान का सिपा सालार तैनात किया। याद रहे कि सीनियरिटी बेसिस पर राहील शरीफ तीसरे नंबर पर आते थे। उस वक्त पाक फौज के सबसे सीनियर ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल हारून असलम थे, जबकि जनरल राशिद महमूद का दूसरा नंबर था, जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और कोर कमांडर लाहौर रह चुके थे। जनरल राहील अगले 3 वर्षों तक पाक फौज के सरबराह रहे। 29 नवंबर 2016 को जनरल राहील शरीफ की रिटायरमेंट के बाद नवाज शरीफ ने जनरल कमर जावेद बाजवा को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर किया। इमरान खान ने 2019 में जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी और उन्होंने एक बार फिर से अपना 3 साला टेन्योर मुकम्मल किया। आज की बात करें कि जेल में कैद साबिक वजीर आजम इमरान खान सोचते तो होंगे कि काश मैंने बाजवा को एक्सटेंशन ना दी होती, और लामुहाला उन्हें नुसरत का ये कलाम याद आता होगा, यह दुनिया यहाँ कितने अहले वफा बेवफा हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। जनरल बाजवा के बाद अफवाज पाकिस्तान की कमान जनरल सैयद आसिम मुनीर के हाथों में आई और वो आज के रोज तक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जनरल हाफिज आसिम मुनीर पर हम एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं। अगर